प्राणी असेल. So in this way the control and coordination is there. Now during this control and coordination in higher animals also, जर अशा प्रकारे आपण हायर ॲनिमल्स मध्ये कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन बघायचं झालं तर इन हायर ॲनिमल्स so in higher animals the nervous system actually in higher animals including the man in highly evolved animals, almost all the animals, a specialized system is there and that specialized system is called as nervous system, and second system is there and that system is called as the hormonal system. So the two systems are functional in the body of higher animals including the man. These two systems are, one is the nervous system and second is the hormonal system. So this nervous system, which is the first system, that system it controls and coordinates almost all the life processes by forming the electrical signals electrical signals तयार करते कोणतीही nervous system. It produces the electrical signals and these electrical signals they are called as impulses. Actually in the body of higher animals, in the body of higher organisms, the control and coordination of life processes is brought about with the help of these two systems. One is the nervous system and second is the hormonal system. This nervous system it controls and coordinates the life processes by producing the electrical impulses or electrical signals, and these electrical signals they are called as the impulses. By producing the impulses and by conducting these impulses through the neurons, that is the network of the nerve fibers into the body, by conducting these impulses, this nervous system in the body of higher organisms including the man, it controls and coordinates almost all the life processes. Also along with this nervous system, one another second system is functional in the body of the higher animals including the man, and that system is called the hormonal system. या नर्वस सिस्टीमच्या हातात हात घालून आणखी एक दुसरी सिस्टीम हायर ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये लाईफ प्रोसेसेस कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेट करण्याकरता कार्यरत असते, आणि ती सिस्टीम म्हणजे त्याला म्हणतात हार्मोनल सिस्टीम. अँड दिस हार्मोनल सिस्टीम ॲक्च्युली इट सेंड्स द केमिकल CHAMICALSIGNALS. हार्मोनल सिस्टीम काय करते? This hormonal system it secretes some chemicals, and these chemicals which are secreted by this hormonal system, these are called the hormones. Actually this hormonal system it is also called as endocrine system. या सिस्टीमला दुसऱ्या शब्दामध्ये काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. अँड दिस एंडोक्राइन सिस्टम consists endocrine glands. अशा प्रकारे ही जी दुसरी सिस्टीम असते हार्मोनल सिस्टीम, या हार्मोनल सिस्टीममध्ये एंडोक्राइन म्हणजे हिलाच एंडोक्राइन सिस्टीम असं म्हणतात, आणि या एंडोक्राइन सिस्टीममध्ये एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स असतात,
आणि अशा प्रकारचे एंडोक्राइन ग्लँड्स विशिष्ट प्रकारचे केमिकल्स सिक्रेशन करतात आणि हे जे केमिकल्स असतात त्यांना म्हणतात हार्मोन्स. सो इन दिस वे दिस हार्मोनल सिस्टीम ऑर द एंडोक्राइन सिस्टीम it sends the signals in the form of the chemicals. It sends the signals to the target organs and it brings about the growth and proliferation and the functioning of the target organs. In this way, the nervous system as well as the hormonal or endocrine system, they go in hand. That means they functional cooperatively, coordinatively into the animal body, into the human body, and they control and coordinate all the life processes and the systems in the animal body. तर अशा प्रकारचं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन हे अशा प्रकारे या प्लांट्समध्ये चालतं. कशाच्या साहाय्यानं? केमिकलच्या साहाय्यानं वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट्स दाखवून आणि त्याद्वारे हायर ॲनिमल्समध्ये मग हे अशा प्रकारे दोन सिस्टीम्स कार्यरत असतात. एक म्हणजे नर्वस सिस्टीम आणि दुसरे म्हणजे ही हार्मोनल किंवा एंडोक्राइन सिस्टीम. आणि हे नर्वस सिस्टीम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तयार करून कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन घडवून आणते. आणि ही जी हार्मोन किंवा एंडोक्राइन सिस्टीम असते ही सिस्टीम विशिष्ट प्रकारचे हार्मोन्स या नावाचे केमिकल्स सिक्रेट करते आणि अशा प्रकारचे केमिकल्स सिक्रेट करून मग ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन लाईफ प्रोसेसेसमध्ये आणि सिस्टीम्समध्ये घडवून आणते आणि बॉडीचं होमिओस्टॅसिस राखण्याचं काम करते. अशा प्रकारचं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन हे प्लांट्समध्ये चालतं आणि त्याचबरोबर हायर ॲनिमल्समध्ये चालतं. त्याच ठिकाणी जर आपण लोअर ॲनिमल्स पाहिले, लोअर ॲनिमल्समध्ये सुद्धा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन चालतं. इफ वी सी द लोअर ॲनिमल्स सच ॲज द स्पॉन्जेस आर देअर. एक एक्झाम्पल जर आपण घेतलं स्पॉन्जेसचं, कोणतं एक्झाम्पल घेतलं? स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस आर बिलॉंगिंग टू द ग्रुप पोरीफेरा. स्पॉन्जेस. So what are the sponges? Sponges, these are the lower organisms, and these sponges, they are found in the sea water, marine habitat मध्ये sponges दिसून येतात. And these sponges, they are stationary. Body of the sponge is a stationary. Stationary means they cannot move from one place to the another place. If we see the channels like Discovery or National Geographic, we can see at the bottom of the sea, समुद्राच्या तळाशी अशा प्रकारचे प्राणी दिसून येतात. याची बॉडी अशा प्रकारची इलॉंगेटेड असते आणि याच्यावर अशा प्रकारचे फ्रिंज असते. बॉडी याची अशा प्रकारची पोरस असते आणि अशा प्रकारची पोरस बॉडी असताना याच्या बॉडीवर अशा प्रकारचे स्पाइन्स दिसतात आणि अशा प्रकारची बॉडी याला म्हणतात स्पॉन्ज. याला काय म्हणतात? दॅट इज कॉल्ड द स्पॉन्ज. आणि अशा प्रकारचं सिलेंडर किंवा भेस शेपड असलेली बॉडी अशा प्रकारे याच्या बॉडीवर याच्या साईडला या एंडवर एक ओपनिंग दिसते आणि ही जी ओपनिंग असते याला म्हणतात ऑस्क्युलम. याला म्हणतात फ्रिंज, FRING फ्रिंज. याला म्हणतात OSTIA. मायक्रोस्कोपिक पोर्स असतात बॉडीवर, त्याला म्हणतात ऑस्टिया. आणि अशा प्रकारचे ही बॉडी असते या स्पॉन्जची. पण या स्पॉन्जमध्ये कसल्याही प्रकारची, दॅट मीन्स इन द स्पॉन्ज बॉडी देअर इज द नर्वस सिस्टीम इज टोटली absent. Absence of nervous system. या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये, या स्पॉन्जच्या बॉडीमध्ये नर्वस सिस्टीम ही ॲब्सेंट असते, म्हणजे नर्वस सिस्टीम त्याच्या बॉडीमध्ये नसते.
अशा प्रकारचा हा ॲनिमल असतो, लोअर ॲनिमल म्हणतात त्याला. याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम विकसित झालेली नसते. त्याच ठिकाणी जर निडारिया ग्रुपचा एक दुसऱ्या ॲनिमल आपण पाहिला, if we see the next animal such as example hydra. हायड्रा नावाचा एक ऑर्गॅनिझम असतो. हा लोअर ऑर्गॅनिझम आहे, लोअर ॲनिमल आहे. आणि अशा प्रकारचा जो हायड्रा आहे हा फ्रेश वॉटरमध्ये सुद्धा दिसून येतो. आणि अशा प्रकारचा जो हायड्रा आहे हा ज्या ग्रुपमध्ये येतो तो ग्रुप आहे CNIDARIA, निडारिया. या ग्रुपचा ॲनिमल क्यूल आहे हा, दॅट इज कॉल्ड एज द हायड्रा. अँड दॅट हायड्रा इट इज द स्मॉल मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम. अँड दॅट हायड्रा इफ वी सी द नर्वस सिस्टीम ऑफ द हायड्रा, या हायड्राची आपण जर नर्वस सिस्टीम पाहिली, नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा, see the diagram of nervous system in the hydra. So these are the tentacles. These are the tentacles, and this is the nerve net. So if we see the body of the hydra, hydra shows us such body. Its body is elongated, cylindrical, and the proximal end of the body, it shows an opening, and that opening, it is the opening of the cytostome, that is the mouth. And around this mouth the finger-like processes are seen, and these finger-like processes, these are called as the tentacles. फिंगर-लाईक प्रोसेसेस असतात, आणि अशा प्रकारचे ज्या फिंगर-लाईक प्रोसेसेस असतात त्याला टेंटिकल्स असं म्हणायचं. आणि या हायड्राच्या बॉडीमध्ये जर आपण नर्वस सिस्टीम पाहिली तर अशा प्रकारची नर्वस सिस्टीम ही मोस्ट प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ द नर्वस सिस्टीम याच्यामध्ये दिसून येते. आणि diffused nervous system, diffused nervous system with sensory cells, and nerve cells is found. या हायड्राच्या बॉडीमध्ये अशा प्रकारची मोस्ट प्रिमिटिव्ह या प्रकारची नर्वस सिस्टीम, डिफ्युज्ड अशा प्रकारची नर्वस सिस्टीम दिसून येते. अँड अशा प्रकारची सिस्टीम, धिस सिस्टीम विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह अँड डिफ्युज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम, इट शोज द सेन्सरी सेल्स as well as the nerve cells
they are totally scattered and they are forming a network-like structure in total body of the hydra. या हायड्राच्या बॉडीमध्ये टोटल अशा प्रकारचं नर्वस सिस्टमचं नेटवर्क तयार करण्याचं काम डिफ्यूज अशा प्रकारची नर्वस सिस्टीम करते, ज्यामध्ये सेन्सरी सेल्स असतात आणि नर्व सेल्स म्हणजे न्यूरॉन्स असतात. त्या व्यतिरिक्त दी सेन्सरी सेल्स दे आर, मग ह्या ज्या सेन्सरी सेल्स आहेत या सेन्सरी सेल्स are scattered in the tentacles, and in the body. अशा प्रकारे ज्या सेन्सरी सेल्स असतात, the sensory cells, they are totally scattered, they are spreading into the tentacles as well as in the body of the hydra, and so they are forming the diffuse network of the nervous system into the body of the hydra. तर अशा प्रकारची प्रिमिटिव्ह अशा प्रकारची नर्व सिस्टीम या प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणजे हायड्राच्या बॉडीमध्ये दिसून येते. आणि त्याबरोबर these nerve cells, they are interconnected to form the nerve net in mesoglea. मग या ज्या सेन्सरी सेल्स असतात, कोणत्या सेल्स? ऍक्च्युली these nerve cells are connected. They are connected to form the nerve net in the mesoglea. मेसोग्लिया नावाचा जो टिश्यू असतो, या मेसोग्लिया नावाच्या टिश्यूमध्ये या नर्व सेल्स ज्या असतात, या नर्व सेल्स या टोटली एकमेकाशी इंटरकनेक्ट झालेले असतात आणि इंटरकनेक्ट होऊन त्या काय करतात, या नर्व्हचं नेट तयार करतात, म्हणजे अशा प्रकारचं जाळं तयार करत असतात. त्याबरोबर these are also connected. मग अशा प्रकारच्या also connected to epidermis and other to the gastroepidermis. अशा प्रकारचे जे नर्व सेल्स असतात, या नर्व सेल्स, these nerve cells, they are connected to form the nerve net in the mesoglea as well as they are connected to the epidermis, and other side they are also connected to the gastroepidermis. अशा प्रकारे एपिडर्मिसला आणि गॅस्ट्रोएपिडर्मिसला कनेक्ट करून मेसोग्लियामध्ये अशा प्रकारे नर्व नेट तयार करण्याचं काम अशा प्रकारच्या नर्व सेल्स करतात. म्हणून अशा प्रकारचे डिफ्यूज अशा प्रकारची नर्व सिस्टीम या हायड्राच्या बॉडीमध्ये तयार होत असते. दी नर्व इम्पल्स इज विदाउट पोलॅरिटी. मग त्या हायड्राच्या बॉडीमध्ये नर्व इम्पल्स जो तयार होतो, हा नर्व इम्पल्स हा विदाउट पोलॅरिटी तयार होतो. दी नर्व इम्पल्स is without the polarity. That means in the body of the hydra, the nerve impulse is formed without the polarity. That means it is the primitive stage, and the deferred nerve system is also found in ctenophora. मग अशा प्रकारची डिफर्ड किंवा डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम
also found in one group of the organism, and that one group of the organism is called TENOPHORA, टिनोफोरा. या ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा अशा प्रकारची डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम दिसून येते. as well as it is also found in the gut wall of higher animals, including man. मग अशा प्रकारे ही जी नर्वस सिस्टीम आहे या हायड्रामध्ये अशा प्रकारची दिसून येते. आणि या हायड्रामध्ये जो डिडारिया ग्रुपचा आहे हायड्रा, या हायड्रामध्ये मग अशा प्रकारे नर्व नेट दिसून येतं. आणि हे नर्व नेट जे आहे हे या अशा प्रकारच्या नर्व सेल्सचं बनलेलं असतं. या नर्व सेल्स इंटरकनेक्टेड असतात आणि इंटरकनेक्टेड असलेल्या नर्व सेल्स या हायड्राच्या बॉडीमधला जो मिसोग्लिया नावाचा टिश्यू असतो, या मिसोग्लिया नावाच्या टिश्यूमध्ये अशा प्रकारे या नर्व सेल्सचं इंटरकनेक्शन होऊन नेटवर्क तयार झालं असतं. आणि अशा प्रकारचं नेटवर्क हे नर्व नेट हे पूर्णपणे बॉडीमध्ये आणि टेंटकल्समध्ये स्प्रेड झालं दिसून येतं. त्याबरोबर अशा प्रकारे या हायड्राच्या बॉडीमध्ये जी नर्वस सिस्टीम असते त्यामध्ये मग या नर्व सेल्स आणि त्याबरोबर सेन्सरी सेल्स असतात. आणि दीज सेन्सरी सेल्स दे आर स्कॅटर्ड इन टू द टेंटकल्स अँड इन टू द बॉडी. या सेन्सरी सेल्स या टेंटकल्समध्ये आणि त्याबरोबर पूर्ण बॉडीमध्ये स्कॅटर्ड झालेले असतात, पसरलेले असतात, स्प्रेड झालेले असतात. आणि अशा प्रकारे मग या नर्व नेट या नर्व सेल्सपासून नर्व नेट बनते. आणि हे नर्व नेट ही मिसोग्लियामध्ये असते. आणि त्याचबरोबर हे नर्व नेट हे काय करते, बाहेरच्या साईडला इपिडर्मिसला आणि मधल्या साईडला गॅस्ट्रोडर्मिसला एकमेकाशी कनेक्ट करण्याचं काम आणि पूर्ण बॉडीमध्ये अशा प्रकारचं नेटवर्क तयार करण्याचं काम कोण करते, हे नर्व नेट करते या हायड्राच्या बॉडीमध्ये, जी या नर्व सेल्सपासून बनली असते. आणि त्याबरोबर दी नर्व इम्पल्स, मग अशा प्रकारे या हायड्राच्या बॉडीमध्ये जो नर्व इम्पल्स तयार होतो, दी नर्व इम्पल्स इज विदाउट द पोलॅरिटी. द नर्व impulse is formed without the polarity, and in this way this type of the diffuse nervous system, it is also found in one group of the organisms, and that is called the Ctenophora. As well as such a type of the diffuse nervous system which is also found in the hydra, body of the hydra, it is also found in the gut wall of the higher animals including the man. अशा प्रकारे या हायड्राच्या बॉडीमध्ये डिफ्यूज्ड अशा प्रकारची नर्वस सिस्टीम दिसून येते. सो दॅट्स ऑल फ्रेंड्स. थँक्यू.